салом тамошобинони азиз, вақтҳои охир дар ҷомеаи мо падидаи номатлубе пайдо шудааст ки ин куштори ваҳшиёнаи кӯдакони ноболиғ ба дасти падару модар мебошад. тӯли як моҳи охир дар кишварамон 3 ҳодисаи нангин ва таҳшатбори куштори кӯдакони ноболиғ ба дасти падар ё модар ба вуқӯъ пайваста ҷомеаро ба шӯр овард. ин акси хусрави ноком аст ки имрӯзҳо дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ давр мезанад. ин писараки 15-сола бар асари латукуби бераҳмонаи падараш ғарқа дар хоку хун ҷон дод. тибқи фарзияҳо Парвиз Одинаев бо гумони дуздии 600 сомонӣ писарашро ҷазо доданӣ шуда дасту пои писаракро бо ресмон бастааст. баъд ӯро ба пушти мошин баста ба масофаи 2 километр кашола кардааст. писарбача бар асари ин амали ваҳшиёнаи падар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта ба ҳалокат расид. шаби 29 ба 30 июни соли равон сокини деҳаи қизилсӯи ноҳияи Фархор Мадина Ҳалимова ба шавҳараш паёмак фиристодани зани дигарро фаҳмида аз рашк худро бо 4 фарзандаш ба дарьё партофт. аммо худи зан аз об баромада кӯдакони бегуноҳаш Латофати 5 сола, Зайнаби 3 сола, Ёсамини 2 сола ва Муҳаммаҷони 2 моҳа ҷони худро аз даст доданд. қабл аз ин дар ноҳияи Қубодиён боз як ҳодисаи ногувор рӯй дода Юлдуз Бозорова 3 фарзанди хурдсолашро кордборон кард. бар асари ин амали ваҳшиёнаи модар ҳадисаи 6 моҳа аз захми корд ба ҳалокат расида 2 фарзанди дигари ин зан ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. чаро имрӯз баъзе падару модарон ба ҷои он ки ҳомии фарзандони худ бошанд қотили фарзанд мегарданд. барои пешгирии чунин амалҳои нангин ва зӯроварӣ алайҳи кӯдакон чӣ бояд кард? барои ба ин саволҳо ҷавоб гирифтан мо имрӯз ба студияи Ойлатиҷӣ як гурӯҳ коршиносонро даъват намудем ва инак ман меҳмононро бо шумо ошно мекунам. Сабоҳат Рустамзода, сардори раёсати оилаи Кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҳбуба Азимова, равоншинос ва Домулло Аҳлиддин Зиёев, имомхатиби масҷиди ба номи Имом Тирмизии шаҳри Душанбе. меҳмонони азиз, ман шуморо ба студия хайрамақдам мегӯям ва сароғоз мехостам назари шуморо ба ин ҳодисаҳо бидонам. аз нигоҳи шумо сабаби сар задани чунин ҳодисаҳои нангин ва таҳшатбор дар чист? асосан агар аз рӯи қонуни инсонӣ гирем, ҳеҷ мумкин нест ки як падар ё модар ё ин ки волидайн фарзанди худро ки ин қадар бо меҳру муҳаббат парвариш кардан ё ба орзуи умед ба дунё овардан ва я бо дасти худашон ба ҳалокат расонанд. лекин ин ҳодисаҳои нангине ки имрӯз сар задан, вақте ки ба омилҳо назар мекунем, бисёртар инҳо аввалан ҷанҷолҳои оилавӣ, якдигар нофаҳмӣ, рашку ҳасад, қасд гирифтан ё ин ки вайрон шудани ҳолати равонӣ ва умуман омилҳо хеле гуногун ҳастанд. ва ба хусус барои чӣ мегӯем ки ҷанҷолҳои оилавӣ, вақте ки дар оила ҷанҷол ҳаст, ҳамон кӯдакон носолим ба воя мерасанд. оилаҳое ҳастанд ки ҷанҷолҳои онҳо мунтазам давом мекунанд ва ҳолати равонӣ ҳамон кӯдакон рӯз ба рӯз масалан чӣ мешавад, бадтар мешавад. ва худи волидонам. хуб, назари шумо шахсан ба ҳамин ҳодиса нигоҳатон чӣ гуна аст? албатта ин ҳодисае ки вақте ки мо таҳлил мекунем, ду ҳодиса ба якдигараш хеле монандӣ дорад. марде ки бо 600 сомонӣ фарзандашро ба ҳалокат расонид, бо на балки ҳам гӯем ки як фалокате бошад ки як осон тасодуф бошад, ё гӯем ки як мушт заду вай ба ҳамин мушти чи як шапоте ки вай буд, вай интизор набуд ки ҳамин ҳодиса рух мекард, лекин як амале буд ки барқасдона буд ва ин ба ҳамон зане ки кӯдакашонро кордборон кард, яъне ки ба ҳамон хело шабоҳат дорад. ба кадом хотир? бубинед вақте ки вай навор ба назар мекунем, вай мард чанд маротиба ҳамин кӯдака чикор кард, лату кӯб дод. хуб, дар навор агар диққат дошта бошед, аввалан навор аз ҷониби худи падар сабт шудааст. падар кӯдакро ҷазо медиҳад ва боз ин навора сабт мекунад. ин аллакай аз он бозгӯ мекунад ки ҳолати рӯҳии худи ҳамин падар
یعنی سالم نیست. سالم نیست و انسان سالم نمیتواند مثلا فرزند خدای قدر به رحمانه جزاتیت و اینا ثبت کند، یعنی از همون ثبتی همون نوار و خودش یک گویا که شاید خودش نفهمیده همین چیز لذت هم میبرد که این چیز البته میدونید وقتی که خشم به میون میبیاید در حالت خشمی بعضن آدما که زدن میگیرن از همون دست کشیدن نمیتواند، همون حالت دوام دادن میگیرد، یعنی حالت خودش بد شدن میگیرد. بعد چی گویم اگر از جهت گویم نیرونهای مغز سریوی به همون چیکار کردن میگیرد، دپرسیونی، یعنی حالت وحشیانه به گرفتار میشود که در همون لحظه خودش از همین حالت بیخبر میماند. یعنی که قصد کرد در همون کودک رو. وقتی که ببینید پدر یک مرتبه میگه من یک مرتبه گفتم تو با همین کارا کردی، گرچنده که به کودک بیچاره میگه که من کودک به گناه خودش اقرار شده است و دست میگه که من گرفتم همون پول صرف کردم، لیکن وقتی که باز میپرسد که تو ناز کشیدی میگه که وقتی که اون وقت تو کوب کردی دیگر من نکشیدم همون کارا. با همین هم همون پدر قناعت نمیکند، همون حالت وحشیانه و دوام یافتن میگیرد. این شبیه به همون شباهت به همون مادری هست که ببینید وقتی که مادر تحلیل کرده، مادر کودک با کودکی امکش دو امک بچه ها که با همون جنگ میکند و مادر در آورده قصد از فرزندان خودش میگیرد. همون این معنای اون دارد که یعنی قصد گرفتن، بله قصد گرفتن گویا که با همونا یک چی میگیم منت میگویم که یک قصد کسی دیگر رو از کودکان گرفتن، یعنی به همونا نشان دادن، حالا که رحم برای فرزند خودش نمیکند. وقتی که برای تحقیق یک حادثه میرویم، تحقیقات ژورنالیستی میگذرونیم، میرویم وقتی با همسایه ها با اهل عائله صحبت میکنیم، بسیاری هم میگن نه یک عائله خوب بود، یک عائله آرام بود، هیچ گپ نبود. اما در اصل اگر اصل مسئله کس جستجو کند ریشش در یک روز این حادثه ها خود از خود سر نمیزنند. این حادثه ها ریشه در سالهای زیاده دارند، یعنی مثل اون که آب مثلا قطره قطره میچکد و سوراخ میکند یک جای، در جامعه هم همین گونه است. بله، من خیلی که گفتم این از همه عائله سر میزند. وقتی که در عائله اگر هوای عائله یعنی فضای عائله خوب نباشد یا اینکه در روند زندگی رشک پیدا کرده باشد برقصدانه اگر همین کار کند، اینها عامل‌های هستند که به همین باعث سر زدن میشوند. برای همین این چیزها وقتی که دقت جدی نمیتن گرد و اطراف همین حالت ها رخ دادنش ممکن است. دامولا شما چی نظر دارید؟ وقتی که من همین نوع را نگاه کردم به انسانی که یک ذره اگر وجدان داشته باشد دیگر تاب و توان نگاه کردن یا رحمش میاد که یک پدر فرزند خودش جگربند خودش به این درجه بیرحمانه و ظالمانه به قتل میرسانه. از نقطه نظر دین مبین اسلام همه انسان چگونه که غذای مادی میخورد قوت پیدا میکند، اگر غذای مادی یک روز 2 روز یا 3 روز اگر نخورد انسان ضعیف میشود، لاغر میشود. همین معنویات انسان هم احتیاج و نیاز به غذای معنوی دارد. اگر از غذای معنوی دور شید حتما معنویات او بیمار می شود و دست به همین کارا می زند. مثلا ببینید بعضی از جوانهایی را در راه وقتی نگاه میکنید سخنهای قبیح، حقارت و دشنامهای قبیح از زبانشون می براید و خودش نشانه همه که از غذای معنوی محروم شده، معنویاتش بیماره. به همین خاطر یکی از عامل‌های مقصد دست زدن به تا این درجه را همین است که اونها از جهت روانی، روحی و روانی اونها بیمار هستند، همچون یک وسوسه از درون اونها را اداره میکنه به همین کار. مردی که مثلا با اینقدر وحشانیت فرزندش رو به هلاکت رساند یک آدم عادی نیست، گویا که از دین با خبر است، در امام مسجد بوده است و در برابر این رئیس محله بوده است. یک شخصی است که دیگران باید راهنمایی کند، راه درست زندگی نشان دهد، اما خودش در خانواده خودش با چنین ظلم، با چنین وحشت راه میدهد. البته شخصی که وقتی که خودش به طور باید و شاید
نداره همو علم و دانش و آداب و اخلاق حمیده را، او صلاحیت کار کردن در این مقصد امام خطیبی و یا مثال چیره نداره، رئیس محله را. لیکن در مورد مسئولیت پدر و مادری پیغمبر ما و شما میگه که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک شما پدر و مادر یعنی سردار خاندان به مانند چوپان، چقدر که چوپان همیشه در اضطراب و در تشویشه که مبادا مقصد چاروای مرا یکی گرگ نخوره یا در چاه نرفته یا یگان زیان و ضرری نرسه، از همون خاندان و زیردستان خودش به همون مانند باید محافظت کنند. حتی آیه قرآنی هم که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، این مؤمنان شما خودتان و خاندان خودتان، اهل و عیال خودتان از آتش جهنم نجات بتین. نجات دادن از آتش جهنم به همین وسیله می شود که باید او فرزندان آداب و اخلاق حمیده، علم و دانش باید بر اونها داده شود. وقتی که او پدر خودش اگر نداشته باشه همون علم و دانشی به طوری باید و شاید یا مکمل، پس چگونه از او فرزند سالم به دنیا می آید؟ خب ببینید، چند روز قبل از صحبت مادر همین پسرک در بعضی رسانه ها پیدا شد و زن در این صحبت گفته است که ما خواستیم با همین راه فرزندمون از راه بد برگردونیم. یعنی نفس میکشید و وقتای آخر مبلغ دزدید از خانه و گویا که با مقصد تربیت این کار کردن. آیا از نقطه نظر اسلام لطوکوب کردن فرزند با نیت تربیت ممکن است؟ عموما این در حالی که دین مبین اسلام حتی اسقاط حمل کردن را اجازت نمیدهد، به کشتار به آدمکشی برابر میداند. هرگز تعلیم و تربیه به توسط مقصد ظلم و زوراوری نمی شود. حتما همون طفل باشد، عموما همین انسان بشریت همیشه همون حالت قبول میکند وقتی که به آرامی گفته می شود، در مغز و در معینه و در روح و روان او اثر میکنه. وقتی که ظلم و ستم و زوراوری اگر استفاده برده شود، او برعکس حالتش با وزنینش بدتر شدن میگیرد. یک با همین سخنهای دوملو یک چیز اضافه میکنم که نه بلکه در یک قانون شرعی، در تمام قانون‌های انسانی من است یگان تربیه با راه ظلم و ستم و آدم نمی‌شود، یگان شخصیت تشکل نمی‌یابد، همچون شخص سالم تشکل نمی‌یابد. ببینید میگن که فرزند این نعمت خدا داده است و این نعمت در دست ما و شما امانت است و باور کرده ما و شما باید داده است خداوند. بعضی انسان‌ها هستند که در ناخن یک کودک زار هستند. امروز در قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان در تمام قانون‌ها اگر نظر کنیم، عدالت و حقوق انسان از همه بالا می‌ایستد. حقوق کودک از همه بیشتر در جای اول، از همه بالاتر در جای اول می‌ایستد. وقتی که تو فرزند به دنیا آوردی با سخن‌های نیک، با عمل‌های نیک، اگر آنها رو تربیت کنیم، مثلا شاید همون کودک به همین راه نمی‌رفت. بعضی فرزندها که وقتی که از پدر ترس دارن، قابلیتشون سست و ضعیف شدن میگیرن. یک فرزند ناقابل به پایان میرسن. برخی از کودکان با آسانی و زیر تاثیر دیگران میشوند، اطاعتکار میشوند، در جامعه جای خود نمییابند. برخی از کودکان برعکس میشوند، یعنی که همون رفتاری پدره در بیرون برای رفیقشون تکرار میکنن و در آینده که آیله برپا کردن میگن پدرم در میشوند. یعنی پدرم که در میدارم ما همه جروس میشونیم، همون مدل خانه‌داری رو تکرار میکنن. همون ببینید در یک رفتار شخص چند و شخصیت دیگر زهرآلود میکنن. فرض کنیم که پدر سر قهر، سر جهل این کار کرد، ولی مادر کجا بود؟ مادر به کجا می‌نگریست؟ از نقطه نظر من یا این زن یک عمر زیر زوراوری و از فشار ضرب و لطو شتای مرد قرار داشت و از شوهرش اونقدر میترسید که دخالت نکرد، یا اینکه اونقدر بی‌پروا بله، ها باید دخالت میکنه چون که غیر مادر است. همون مادر همین فرزند رو به دنیا آورد.
و یک جهان آرزو به کمال رسانید. در این حالت همون مادر باید دخالت میکرد. مادرای هستن که جان خدا میگن جان فرزندشون میخرن. مادرای هستن که در همون وقتی لط و کوب خودشون برده به بالای فرزندشون میپرتن و همون درد و حسه برای خودشون میگیرن. وقتی که نوار تماشا میکردیم من همچون مادر باور کنید که هزار لعنت به اون مادری گفتن که همین کودک رو حمایه نکرد. چرا او حمایه نکرد؟ فرزند جگربندی او مورد لطکو گویا که در ادیر باشد. او ادیر آوازی را دارد که او را همسایه میشنود، او را همه میشنود، ولی همه بی‌طرفی کردند. این شاید یک حالتی بود که مثلا تا به مرگ کودک آورده رسانید و باعث واکنش جامعه شد. ولی در بسیاری عائله ها لطکوب کردن کودک یک چیز معمولی شده است. این یک جزء تربیه میدانند. کاملا درست است. کاملا نادرست است. ببینید در اینجا قانون پیشتر ما داشتیم قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیه فرزند بود. بعدا این با تغییرات و علاوه ها قانون درباره تربیه کودک شد. و ببینید خود این چی معنی دارد؟ برمیگرده به همون فرزند 15 ساله او کودک ساله. اون حالی هست که با کدام طرفی که ما خم کنیم به همون طرف تاب میخورد و میشد و با روحی نغزی تربیه کرد. روحی حل مسئله لطو کوب کردن فرزندان نیست. یگان کس اجازت نمیکرد زیرا که حقوق کودک در حمایت دولت است. پیش از اونه که این کودک فرزند تو است، این فرزند دولتش است، فرزند ملتش است. وقتی که نمیتونی تربیه کرده بگذار باش سپار امروز دولت تربیه کنه. هر قدری که ما دیگر درباره این حادثه صحبت نکنیم، هر قدری که نگوییم این کودکانی که به دست پدر و مادر کشته شدن اینو بر نمیگردند. اینها دیگر در آغوش خواب هستند و سر گورشان لاله های داغ، لاله های خون میروید. برای تمام اهل جامعه یک درس بسیار غمگین، یک درس بسیار ننگین بودن و ما را هشدار دادن یک مرتبه که ما باید هوشیار شویم و بیدار شویم و مبارزه بریم برای حقوق‌های کودکان، برای بی‌آسیب به رسیدن اونها، برای حمایت از فرزندان خود و فرزندان تمام تاجیکستان که آینده کشور ما در دست اونها است. برای پیشگیری زورآوری نسبت کودکان منبع چی باید کرد؟ در حقیقت این حادثه هایی که گذاشتن برای ما بسیار هم دهشت جانکاه گردیدند و درست قید کردید که هر یکی ما را هشدار می‌دهد که این روز به تعلیم و تربیه فرزند، به سالم نگاه داشتن فضای عائله خود یک اندیشه های سالم داشته باشیم و یک تدبیرهای مشخص را راه اندازی نماییم با مقصد پیشگیری نمودن خشونت خانوادگی. این روز ببینید که چنانی که در سخن قید نمودیم از جانب دولت و حکومت تدبیرهای زیاد راه اندازی کرده ایستاده. قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در عائله، در زمینه این برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در عائله در جمهوری تاجیکستان سال 2024 مرحله دوم برنامه قبول کردیم و این روز با این مقصد در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شورای بینی اداره آید به پیشگیری زورآوری در عائله عمل کرده ایستاده است. کودکان آینده ملت، یعنی که از موقع برگزیده کودکان در پایه دولتداری ملت تاجیک ما چنین ورقه ها تهیه نمودیم و به اهالی کشور تقسیم نماید، زیرا که چنان معلمه عزیز قید کردن آینده این دولت و این ملت در دست کودکان است. جامعه ما جامعه سنتی است و سخن اهل دین در این جامعه خیلی تاثیرگذار است. علما چه نقشی بتوانند داشته باشند در پیشگیری زورآوری در عائله و زورآوری نسبت به کودکان؟ علما مثلا ما شخصا من در نمازهای جمعه در همه همین کمبودیایی که ذکر شد یک وقت خودکشی ها زیاد شده بود، در این موضوع صحبت داشتیم. مثلا با در این موضوعی که واقعا ناخوش رخ داد در این موضوع صحبت کردیم. ما فقط همین قدر کردن میتونیم که از نقطه نظر دین مبین اسلام، آیات های قرآنی، احادیث پیغمبر
نسبت به همین کمبودیایی که در جامعه رواج پیدا میکنند همراه مردم صحبت داشته باشیم. یعنی اگر در دیگر مسجدها هم داملوها با همین رویه با مردم کار کنند، من فکر میکنم خیلی سخنشون تاثیرگذار خواهد برای که اکثریت مردم نسبت به دیگر شخصیت ها سخنهای داملوها و اهل علما را با خوبتر و جدیتر گوش میکنند. اکثری مردهای تاجیک با زن با فرزندانشون در یعنی برابر مناسبت کردن، با اونها مهربانی کردن، هزل و شوخی کردن و به خود عیب نمیبینن و مردایی که مثلا با همسرشون هزل و شوخی میکنن، فرزندانشون از حد زیاد مهربانی میکنند، اونها حتی زنکلان هم میکنن، به حال اونها میخندن. یعنی و اینا نسبت میکنن به اسلام. آیا در اصل همین گونه است؟ نه، این قالب شرح شده هست. قالب شرح شده جامعه. پیغمبر ما ببینید که با همون مقام و مرتبه و درجه که داشت، وقتی که میگذشت از نزد کودکان بازی داشت. البته مردم عرب در همون زمان جاهلیت بسیار یک در وجود چون کبر و غرور زیاد بود. با او کودکان سلام دادن و یا مقصد نوازش و سخنهای مهربانانه نبود چیز. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگذشت کودکان را سلام میداد، کودکان که یکون بار از کلون سالا سلام و این مهربانی که ندیده بودن بسیار حیران میشدن و خرسند میشدن. می آمدن به مثل پروانه در گرد پیغمبر دور میزدن. می گفتن چیکار داری؟ خود در او دور در او سرزمین که شتر بسیار بازی شتر بازی میکردن. می گفتن که ما شتر بازی داریم، شتری ما میشیم. پیغمبر به دست و زانو میزد خیش شتر میکرد. کودکان سوار میشدن. بله. یک نشانه خاکساری تواضع پیغمبره. و در یک حدیث دیگر هست که مثلا بوری از یادر میگذارن میبینن که یک جای از بعض از خرسندی است، عایشه رو میبردارن روی شانه هاشون که ببینه تماشا کرده تواند همسرشون. همراه همسرشون حضرت عایشه تا همون اندازه را مهربان بودن که حتی با حضرت عایشه مسابقه دویدن میکردن. بله. یک مرتبه مسابقه کردن، حضرت عایشه پیش کرد. بله. و بعدا با گذشت چندین سال که کمی جسمش فربه شد، با یک روز دیگه مسابقه کردن که پیغمبر گذشت گفت که اکنون ما برابر شدیم. بله. که من فکر میکنم که در معاصر بسیارتر درس معرفت عائله‌داری زیاد کرده شود که در همین درس‌های معرفت عائله‌داری همین قانون‌هایی که امروز عمل کننده هستند برای خوانندگان از زینه‌های اول تحصیل آموزانده شود، هم برای دختران هم برای پسران، زیرا که در دوره این قانون چقدر مدنیت و معرفت و مخزن‌های علمی وجود دارند که آنها یک خزینه بی‌بهایند که برای انسانیت غذای معنوی می‌دهند. توصیه شما به پدر و مادران در تربیت فرزندانشون؟ برای تربیت نیک فرزندان پدر و مادر پیش از همه وقتی که بعد پروارگی خانه میشوند پابند تلفن نباشند. برعکس در تعلیم و تربیت کودک خود سمگزار باشند. فرزندان خود را به تماشای فیلم های تربیتی هدایت کنند، به خواندن کتاب هدایت کنند. فرزندان خود را به تئاتر برند، یعنی که به جایهای تاریخی برند، از تاریخ ملت خود آگاهی پیدا کنند. هر روز اگر از تاریخ یک قهرمان برای فرزند خود حکایت کند، او البته وطن دوست می شود، هویت ملیش بلند می شود. این اگر یک طرفی مسئله باشد، مسئله دیگر در وقتی تحصیل کردن فرزند باید که همیشه با مکتب رابطه داشته باشد. رابطه والدین با مکتب این یک درس بینهایت مهم برای فرزند است، زیرا که فرزند احساس میکند که پدر و مادر از تحصیلات او، از استراحت او، یعنی که از حیات او باخبر هستند و یعنی که به ما دقت داده است و کودک هم نیز کوشش میکند که در برابر این غمخواری پدر و مادر و طلبات آنها جوابگو باشد. تماشاگران عزیز، در آخر من یک مسئله بسیار پرمعنای تاجیکی را خاطر رسان میکنم که مردم ما میگویند کودک لای است و پدر و مادر کلالگر. این لای را
чигуна истифода мебарад аз ҳунару маҳорати ҳамин кулолгар вобаста аст ки аз вай як кӯзаи зебо месозад ё як косаи шикаста. пас биёед ба тарбияи фарзандонамон диққати ҷиддӣ медиҳем ва онҳоро бо меҳр, бо муҳаббат, бо панд, бо ахлоқи ҳамида ба зиндагӣ омода мекунем. зеро ояндаи тоҷикистони азизи мо, ояндаи ҳар кадоми мову шумо марбут ба фарзандонамон, ба кӯдакон, ба насли имрӯза аст. воқеъ бароятон сиҳатмандӣ ва хонаободӣ мехоҳем. саломат бошед.